Can we all lift our hands and worship our God? He is worthy to be praised. He is worthy to be adored. Our God is seated on the highest place. Every head, it bows down before His holy presence, before His holy throne. As we lift the name of our God this evening, as we worship our God this evening, can we just lift our hearts? Can we just lift our hands and can we tell Lord, I bow
तेरा जला गिर जाए जंजीरें सारी माता टेक दे जा. Can we sing? The word says that when the people of God come together, when they lift their voices and they worship God, our God is the one who can break every walls, like how He has broken the walls of Jericho. Be it any situation in your life, be it whatever you're going through, I definitely believe that when His people will call out His name, He will redeem people. He will break their bondages. And as we are singing this evening, can we all say, Lord, help me, free me from what I am going through, free me from my bondages. As I call out your name this evening, O Lord, I want to be free, O Lord, free from my addictions, free from my bondages, free from what I am going through right now, from the financial crisis. Lord, be it any kind of the strongholds which are there in our life. I want you, Father, to break it. Can you make this prayer this evening as we are singing these words? Because it says, when people of God will come together, God will reveal Himself to them. He will break them from all their bondages. He will free them. That's the power of praise and worship.
all the names. Your name is above all the names, O Lord. You are above everything, O God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. You're such a wonderful God. Yes, Lord. We know, Father, there is a day which is very soon arriving, that every knee shall bow down before thy holy throne, Father. Every tongue will confess that you are the living God. We want to see that day, oh Father. We want to see that mighty power of yours, oh Father, in this world. Let your kingdom expand, oh Father. Let your kingdom be established in this world, oh Father. That is our cry. That is our prayer this evening, oh Lord. Thank you, oh Lord, for this time you have given us. As we're going to listen to your word, Lord, you speak to us. Let the words come forth straight from your heart, and let it, Lord, create new things in our life. We just submit this time into your hand. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, praise the Lord. Good evening once again. I thank God for this opportunity. Once again, God has given us this wonderful day. గత 3 రోజుల నుంచి మనము దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాము. ఫాస్టింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఫాస్టింగ్ ద్వారా మనం ఏం చేయాలో, ఎలా చేయాలో, ఫాస్టింగ్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుందో నేర్చుకున్నాము. And we have all started this Lent with an intention that one day at the end of the Lent, we want to become as God wants. And we want to get closer to God. In the book of James it says, draw closer to God and He will draw near to you. So this evening, let's meditate on a word. How can we spiritually grow? Now, చాలా మంది ప్రార్థన విజ్ఞప్తి ఏముందంటే, అన్న అక్క లేకపోతే బ్రదర్ సిస్టర్, ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మై స్పిరిచువల్ గ్రోత్. Let's look into the word this evening and see how word will help us to grow spiritually. So I have few words to share from the Bible. Since we do not have much time to get into deep discussion, I would recommend whoever is watching, you can make a note of these verses, and you can meditate on that later. But I can help you with these verses. ఎప్పుడైతే స్పిరిచువల్ ఫిజికల్ గ్రోత్ మన జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు, మనము యంగ్ ఏజ్లో, చైల్డ్హుడ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రీతిగా ఉంటాము, మనము టీనేజ్లో ఒక రీతిగా ఉంటాము, అడల్ట్ ఏజ్కి వచ్చే వరకు ఒక రీతిగా ఉంటాము, మళ్ళీ ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చే వరకు ఒక రీతిగా ఉంటాము. సో ఆ బాడీ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు our age, and according to that we take food, we do our exercises or activities. కానీ అవి మనము పాటిస్తాం, తూచా తప్పకుండా మనం పాటిస్తాము. ఎంత కొంచెం తేడా అయినా కూడా we had to go to hospital, we need to go to hospital and consult a doctor. అంత కీన్గా మన ఫిజికల్ బాడీస్ గురించి మనము
we take care of that. So let's look into the word and see how the spiritual growth works, what the Bible is talking about. Now, if we turn our Bibles to First Peter 2nd chapter and 2nd verse, it says, as newborn babies desire the pure milk of word that you may grow అని ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఎదుగుదల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పేతురు రాసిన పత్రికలో గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎట్లయితే నూతనంగా జన్మించిన పిల్లలు ఉంటారో వారు ఒక పాల గురించి, మిల్క్ గురించి ఎంతైతే డిజైర్గా క్రేవింగ్స్ తోటి ఉంటారో అలాగా మనల్ని ఉండాలని పౌలు మనకి ఆ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు అక్కడ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ గురించి పీటర్ మాట్లాడుతున్నారు. కానీ if you get into the next verse, which is 1 Corinthians 3rd chapter, first 2 verses, it's 1 Corinthians 3rd chapter, first 2 verses. It is talking about, I brethren could not speak to you, to spiritual people, but as to the carnal, as to babies in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it. So he is talking about milk and he is talking about solid food. So there is a time you need to take milk and there is a time you need to take solid food in order to grow. Physically మనం ఎట్లయితే తీసుకుంటామో స్పిరిచువల్ కూడా అట్లా తీసుకోవాలి. సో బైబిల్ క్లియర్లీ టాక్స్ అబౌట్ మనుషులు ఫుడ్ వల్ల కానీ దేవుడు నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క మాట ద్వారా మనిషి బతుకుతాడని ఉంది. సో మనకి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక వర్డ్ ఏంటంటే వాక్యం, దేవుని వాక్యం. సో దేవుని వాక్యం మనం ఎలాగైతే ధ్యానిస్తామో, ఎంతైతే ధ్యానిస్తామో మన ఆత్మీయ శరీరానికి ఆత్మ బలం అంత వస్తుంది మనకి. సో ద మోర్ టైమ్ is spent with the word of God, the better will understand the word of God, and అంత ఒక శక్తిని మనం పొందుకోగలుగుతాం, ఆత్మీయ శక్తిని మనం పొందుకోగలుగుతాం. ఉదాహరణకి మనము రోడ్ల మీద కానీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. మనము ఆవులు కానీ బఫెలోస్ కానీ రోడ్ల మీద ఉన్నప్పుడు అవి కూర్చొని ఏం చేస్తాయి అంటే వాటికి దొరికిన ఆహారం త్వరగా తినేసి కూర్చొని అవేం చేస్తాయంటే చూ చేస్తూ ఉంటాయి, నెమరి వేస్తూ ఉంటాయి. అదేదైతే ముందు భుజించిందో దాన్ని నెమరి వేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దాట్ లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు వెన్ వీ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ మెసేజెస్ కానీ, పాస్టర్స్ చెప్పినప్పుడు కానీ, చర్చెస్లో కానీ, లేకపోతే ఈవెన్ వెన్ వీ రీడ్ ద వర్డ్, అప్పుడు విన్నప్పుడు కేవలం అప్పటి మాటికే ఉండకుండా ఇంకా ముందుకు కూడా మనం వెళ్ళి దాన్ని మెడిటేట్ చేస్తూ ఉండాలి, ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు దేవుడు మనకు మాట్లాడతాడు. దేవుడు తనలో ఉన్న ఆ వాక్యంలో ఉన్న మర్మాలను మనకు తెలియపరుస్తాడు. దేవుడు ఆ వాక్యాలు మన జీవితంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ కావాలో ఆ ఒక సిచ్యువేషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. కేవలం మనం వాక్యం విని అంత మాటకు విని మర్చిపోవడం కాకుండా ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం మెడిటేట్ చేస్తామో God will give us an opportunity, and God takes an opportunity to create those kind of situations in our life where we can utilize this word, where we can implement this word. So I would encourage you to in this Lent time spend as much as time to eat the food, the spiritual food that is the living word of God. ఇంకొక ఉదాహరణ నేను ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానంటే మనము వాక్యము ఎలా చదువుతాము. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ టుడేస్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కాలంలో లేదు కానీ ప్రీవియస్ బిఫోర్ ఫోన్స్ మన టెలిఫోన్స్ లేని సమయంలో ఒక ఇద్దరు ప్రేమికులను మనం చూసుకుంటే, ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ చూసుకుంటే, ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్కి ఒక లెటర్ రాసినప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లవ్ లెటర్. నౌ సో మెనీ టీనేజర్స్ మైట్ బీ వాచింగ్ దిస్. ఒక మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు, చాలా కావాల్సిన వాళ్ళు ఎంతో దూరం నుంచి ఒక ఉత్తరం రాసినప్పుడు మనం ఎలా చదువుతుండే, ఒక్కొక్క సెంటెన్స్, ఒక్కొక్క లైన్ చదివి అరే వాళ్ళు ఇది ఏ ఇంటెన్షన్తో రాశారు, ఏ ఉద్దేశంతో రాశారు, నన్ను ఏమనుకోని ఈ సెంటెన్స్ రాశారు. వీ యూస్ టు థింక్ లైక్ దట్. అరే అని దాన్ని ఫీల్ అయిపోతే మనం చదువుతుండే. దేవుడు మనకు రాసిన లవ్ లెటర్ ఈ వాక్యం. నీ కొరకు నా కొరకు దేవుడు రాయబడిన వాక్యం, దేవుని వాక్యం, జీవం కలిగిన వాక్యం. ఆయన కూడా ఎంతో ప్రేమతో, ఎంతో ఆత్మీయతో, ఎంతో నిన్ను గురించి ఉద్దేశించి రాసిన వాక్యం. ఆ వాక్యాన్ని మనం ఇలా చదవాలి, ఎంత ఊహించుకుంటే చదవాలి, ఎంత
ఎంత ఫీల్ అయ్యకుండా చదవాలి, ఎంత ఓన్ చేసుకొని చదవాలి. వెన్ వి డూ దట్ we will get our spiritual strength, we will grow spiritually. దేవుడు మనకి ఆ వాక్యాన్ని మన జీవితంలో నెరవేరే అవకాశాలు, ఆ సన్నివేశాలు మన జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తాడు. అదేవిధంగా ఫస్ట్ మనం నేర్చుకునేది ఆహారం. ఫుడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ద లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సెకండ్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, మన వాతావరణం. ఇప్పుడు వాతావరణం అన్నప్పుడు let's look into one verse so that we can better understand that. 1 John first chapter, 6th and 7th verse. If we say that we have fellowship with him and we walk in darkness, we lie and we do not practice the truth. But if we walk in the light and as he is light, we have fellowship with one another. ఇక్కడ ఎదుగుదల గురించి, ఆ ఒక స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కోసం మనకి ఎన్వైరన్మెంట్, ఆ ఫెలోషిప్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ యోహాను రాసిన వాక్యంలో ఫెలోషిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి ఉదాహరణ నేను ఏమి ఇస్తానంటే, ఇఫ్ బ్లైండ్ పర్సన్, ఒక చూపు లేని వ్యక్తికి ఒక రూమ్లో తీసుకొచ్చిన లైట్ ఉన్నది, అంతా బాగుంది, ఆ వ్యక్తి చూడగలుగుతాడా? చూడలేడు, అసలు చూడలేదు. ఎందుకంటే ఎంత లైట్ ఉన్నా తన ముందు ఏది జరిగినా కూడా తను చూడలేడు. అదే ఒక వ్యక్తికి చూపు ఉన్నది, పర్ఫెక్ట్ సైట్ ఉన్నది, కానీ ఒక డార్క్ రూమ్లో తీసుకెళ్తే చూడగలుగుతారా? చూడలేరు. సో the place is very important, whether you have sight or whether you don't have sight, the place is very important. So the fellowship is very important. The people who are surrounded with, నీ ఎవరితో ఉంటే సహవాసం చేస్తున్నావు, ఎవరితో మీరు కూర్చొని తింటున్నారు, ఎవరితో మీరు కలిసి మీ యొక్క దినాన్ని గడుపుతున్నారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు అన్ని శక్తులు ఉండే ఆయనకి, he was most powerful, he is merciful and he can do all the miracles by himself, but still he chose 12 disciples. ఆ ఒక యూనిటీ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతారు. ఆ యూనిటీలో మనం ఎదుగుతాం. ఇంకొక వాక్యం మనం చూస్తుంటే Proverbs 27:17. దిస్ వర్క్స్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన వర్డ్ ఇది. Proverbs 27:17 verse. It says, as iron sharpens iron, so a man sharpens countenance of his friend. So ఒకరి నుంచి ఒకరు సహాయపడుకుంటూ జీవించాలని ఆ వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన ఎట్లా షార్పెన్ చేస్తారో ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషికి సహాయపడగలుగుతారు. సో ఆ ఒక వాతావరణం, ఆ ఫెలోషిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మలాకి 3:16 ఏముందంటే, those who fear the Lord often spoke to one another and God listens to that. Malaki 3rd chapter 16th verse, those who fear the Lord often spoke to one another. అక్కడ ఎట్లా లేదు కి those who fear the Lord will stay away from everybody, will be isolated with everybody, will be alone అని లేదు. అక్కడ they will speak to one another అని దేవుడు అది విని వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తారని అక్కడ వాక్యంలో సెలవిస్తుంది. సో మన స్పిరిచువల్ గ్రోత్లో ఇంకొకటి స్టెప్ ఏంటంటే, మనకు ఫెలోషిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. I would encourage you to ask God, నాకు ఒక మంచి ఫెలోషిప్ని దయచేయడా, మంచి వ్యక్తులను దయచేయ నా జీవితంలో. నా జీవితంలో వారు ఎదుగుదలకు వారు సహాయం చేస్తారు, వాళ్ళకి నేను సహాయకరంగా ఉంటానని దేవుడు మనం ప్రార్థించాలి. ఎలాగైతే మనము ఇంకో ఉదాహరణ తీసుకుంటే, చెట్టుని ఉదాహరణ తీసుకుంటే, ఆ చెట్టుకు కావాల్సిన వాతావరణం ఉన్నప్పుడే అది పెరుగుతుంది. చెట్టుకి కావాల్సిన ఒక ఎండ, చెట్టుకు కావాల్సిన ఒక నీడ, ఆ ఒక వెంటిలేషన్ ఉంటేనే చెట్టు పెరుగుతుంది. సో మన ఎదుగుదలకు కూడా మనకి మంచి ఎన్వైరన్మెంట్, మంచి సహవాసం ఉన్నప్పుడే మనం ఎదుగుదల జరుగుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ గురించి నేర్చుకున్నాం, సెకండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. థర్డ్ ఏంటంటే, దేవుళ్ళు ఎదగాలంటే, స్పిరిచువల్గా ఆత్మీయంగా ఎదగాలంటే యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు పాకుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అదే నేర్పిస్తామంటే జీవితం అంతా వాళ్ళు పాకుతూనే ఉంటారు. పిల్లలకి మనము వాళ్ళు ఎప్పుడు మొదటి అడిగేస్తారు, వారు ఎప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నించుంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు నడుస్తారు, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు పరిగెడతారు, అవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం.
మన ఫిజికల్ లైఫ్లో అవి ఎంత ఇంపార్టెంటో స్పిరిచువల్ లైఫ్లో కూడా అదే ఇంపార్టెంట్. పుట్టినప్పుడు మనం ఏదైతే పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో, ఆత్మీయంగా మనము తిరిగి జన్మించి బోర్న్ అగైన్ అయినప్పుడు ఏదైతే పరిస్థితులు ఉన్నామో ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితుల్లో ఉండదు. ఆ బోర్న్ అగైన్ అనేది ఎదగాల, ఆత్మీయంగా ఎదగాల. దానికి వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందో చూద్దాం. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12:12 ఏముందంటే, for as the body is one and has many members, but all the members of the body of one body being many are one body. So also Christ is Christ. Let me read it once again. For as the body is one and has many members, but all the members of one body being many are one body, so also is Christ. ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు పౌలు ద్వారా మాట్లాడిపిస్తుంది ఏంటంటే, బాడీని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీస్తున్నాడు, సంఘాన్ని ఒక బాడీలాగా చూస్తున్నాడు. బాడీ అంతా ఒక శరీరము. ఆ శరీరానికి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ పార్ట్స్ అన్ని కలుపుతానే ఆ బాడీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఒక్కొక్క బాడీ పార్ట్కి ఒక్కొక్క పని ఉన్నది. ఆ పని అవి సక్రమంగా చేసినప్పుడే ఆ బాడీ అనేది ఎదుగుదలగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్మ్స్ చేసినప్పుడు డంబుల్ తీసుకొని ఒకటే ఆర్మ్ చేస్తే ఈ ఆర్మ్ పెరుగుతుంది, ఈ ఆర్మ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, సన్నగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఆ బాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఒక పార్ట్ పెద్దగా, ఒక పార్ట్ చిన్నగా. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆర్మ్ చిన్నగా, ఈ ఆర్మ్ పెద్దగా ఉంటే అది ఇంపర్ఫెక్ట్ బాడీ అంటాం. సో మనం జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా, దీనికి 25 కొడితే దీనికి కూడా 25 చేయాలని, దీనికి 25 సెట్స్ చేస్తే దీనికి కూడా 5 సెట్స్ చేయాలని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటామో, బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్లో కూడా అన్ని పార్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయాలి. ఎఫిషియన్స్ 4:11 అదే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. Christ is the head of the body. Christ is the head of the body, and all the parts of the body joined together, knit together. When all the parts of the body does its work, the body grows only. It's not just legs does it work, the body grows. It's not just the hands does it work, the body grows. It's all the parts of the body joined together, knit together, work together, the body grows only. So మన జీవితంలో కూడా మనకు ఒక పర్పస్ ఉండాలి. అరే నాకు దేవుడు సాల్వేషన్ ఇచ్చాడు, ఐఎమ్ బోర్న్ అగైన్, ఐఎమ్ బ్యాప్టైజ్డ్. ఇట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్, ఐఎమ్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ పార్ట్ టు ప్లే. నౌ ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ which part I am in the body of Christ. దానికి మనం చాలా మెడిటేట్ చేయాలి, దేవుని అడగాలి. దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తాడు, నీ పని ఇది, నీ పర్పస్ ఇది. నువ్వు ఇంకా ఇంతవరకు బతుకున్నావు అంటే నీ పర్పస్ ఇది. కేవలం 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు బతికి చనిపోవడానికి దేవుడు మనల్ని పిలవలేదు, మనకి ఇక్కడ తీసుకురాలేదు. ఒక ఉద్దేశంతో, ఒక పర్పస్తో దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. సో ఆ పర్పస్ నువ్వు ఎప్పుడైతే తెలుసుకోవడం మనకి ఎత్తు అయితే, దాని తట్టు పని చేయడం ఇంకెత్తు అయితే, అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీతో కలిసి పనిచేయడం ఇంకొక ఎత్తు. అప్పుడు అవన్నీ సక్రమంగా జరిగినప్పుడే ఆ ఒక శరీరం అనేది, క్రీస్తు యొక్క శరీరం అనేది, చర్చ్ అనేది గ్రో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే చర్చ్ అనేది గ్రో అవుతుందో చర్చ్ సిద్ధపడుతుంది. ఎప్పుడైతే చర్చ్ సిద్ధపడుతుందో దేవుని రెండో రాకడ అవుతుంది. సో ఇంత పనిలో మనము అందరం పాలిభాగస్తులుగా ఉన్నాం. సో ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్ యూ టు ఆల్సో ఐడెంటిఫై యువర్ యాక్టివిటీ, యువర్ పర్పస్ టు గ్రో స్పిరిచువల్లీ, టు ఐడెంటిఫై విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ క్రైస్ట్ ఆర్ యూ. సో ఈ యొక్క చదివిన వాక్యం ప్రకారం ఆ ఒక ఫుడ్, ఆ ఒక ఎన్వైరన్మెంట్, ఆ ఒక యాక్టివిటీ మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఒక ఆత్మీయ జీవితం ఎదుగుదల జరుగుతుంది. సో ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్ యూ టు టేక్ ఎ డిసిజన్, టేక్ ఎ కమిట్మెంట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ యొక్క లేట్ సీజన్లో మనం హోలీ వీక్స్లో ఉన్నాం. మనల్ని వీఆర్ సెట్టింగ్ అపార్ట్ ourselves to God, not to this world. So let's take a commitment this evening and let's ask God, Lord, even I wanted to grow spiritually. Yes, Lord, from today onwards, I will eat the spiritual food, and I will seek for a good fellowship who will help us to grow spiritually. And I will also identify which part of the body of Christ am I, and I will work accordingly. I would encourage you to close your eyes. Just take this moment and speak to God. దేవుడు, మీరు ఎక్కడున్నా, ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఈ వీడియో ఎప్పుడు చూస్తున్నా కానీ, టేక్ అ మూమెంట్ ఆన్ దట్ డే అండ్ ఆస్క్ గాడ్,
దేవుడా నాకు సాల్వేషన్ ఇచ్చినావు, ఈ సాల్వేషన్ నేను ఏం చేయాలి? కేవలం సాల్వేషన్ లాగానే ఉండాలా? కేవలం పాలు తాగుతూనే నా జీవితాన్ని గడపాలి? లేకపోతే సాలిడ్ ఫుడ్ తిని ఆత్మీయంగా ఎదిగి దేవుని రాజ్యం కొరకు వాడబడాలా? Let's close our eyes and I will pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for the wonderful word that you have given to us, Lord. Just, Lord, we are in this Lent season, Lord, and we have decided, Lord, to come closer to you, Lord, to draw closer to you, Lord, and your word says you will also come closer to us, Lord. This evening, Lord, as we have meditated the word, how to grow spiritually, Lord, yes, Lord, help us to have that spiritual food every day in our day-to-day lives, Lord. నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించి దానికి అనుసారంగా మేము నడుచుకునే విధానంగా మమ్మల్ని మార్చమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. యేసయ్య, సమయం చాలా విలువైనదైనా తండ్రి. సాతానుడు నైనా తండ్రి మా సమయాన్ని దొంగలించాలని చూస్తున్నాడు నైనా తండ్రి. మేము సాతానికి లొంగకుండా నైనా తండ్రి మేము మీకు సమర్పించుకొని నైనా తండ్రి వాక్యాన్ని ధ్యానించేలాగా మనం మార్చమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. యూ టేక్ కంప్లీట్ చార్జ్ ఆఫ్ అస్, లార్డ్ మాస్టర్. అదేవిధంగా నైనా తండ్రి మాకు మంచి వాతావరణం, మంచి ఫెలోషిప్ని దయచేయండి నైనా తండ్రి. మేము ఆత్మీయంగా ఎదగాలనుకుంటున్నాం నైనా తండ్రి. మీరు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక ఫెలోషిప్ని ఏర్పరచుకున్నారు నైనా తండ్రి. అదేవిధంగా మాకు కూడా ఒక ఫెలోషిప్ని దయచేయండి నైనా తండ్రి. ఆ ఫెలోషిప్ ద్వారా మేము ఒకరికొకరు సహకారంగా ఉండి నైనా తండ్రి మీలో ఎదిగేలాగా, ఆత్మీయంగా ఎదిగేలాగా మమ్మల్ని చేయమని వేడుకుంటున్నాను నైనా తండ్రి. అదేవిధంగా నైనా తండ్రి మా జీవితం ఒక ఉద్దేశం నైనా తండ్రి, మేము రక్షణ పొందిన ఉద్దేశాన్ని మేము తెలుసుకొని నైనా తండ్రి మీ యొక్క బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్లో మేము కూడా ఒక భాగం అని మేము తెలుసుకొని ఆ భాగం అనుసారంగా మేము నడుచుకొని నైనా తండ్రి మీ ఒక శరీరం, క్రీస్తు అనే శరీరం నైనా తండ్రి ఎదిగే దాంట్లో మేము పాలి భాగస్తులుగా ఉండేలాగా మమ్మల్ని చేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. తద్వారా నైనా తండ్రి మీరు ఏర్పరచుకున్న సంఘం సిద్ధపడినైనా తండ్రి మీ యొక్క రెండో రాకడకి మేము కూడా పాలిపాగస్తులుగా ఉండేలాగా మనం చేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. నైనా తండ్రి ఇది కేవలం మా ఒక సొంత శక్తులతో మేము చేయలేము నైనా తండ్రి. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, వి సీక్ యువర్ హెల్ప్ లార్డ్, వి ఆస్క్ యువర్ హెల్ప్ everyone, Lord, who is taking commitment today, Lord. You intervene in their lives, Lord, and you be their strength, Lord, to grow spiritually, Lord, Master God. ఏ విధంగా అయితే మేము మా ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినామో ఎండ్లో అలా ఉండకుండా నన్ను తండ్రి వెల్ డన్ గుడ్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ అనే ఆ ఒక వాక్యాన్ని మీ నోట్లో నుంచి మేము వినేలాగా మమ్మల్ని మార్చమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టైమ్ లార్డ్. We bless your holy name, Lord. We submit ourselves into your mighty hands. In Jesus' most precious name we pray, Lord. Amen. Thank you so much for joining this meeting, and hope you have got this word. I would encourage you to take your time and meditate this word. If you want these references, you can message in the group. We will share the references again, and hope you will meditate this word and have a spiritual growth in your life. Thank you. Let's meet on Monday again, 9 p.m. Central. Thank you. Have a great day.